السلام علیکم معزز خواتین حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، گزشتہ ایک سال میں 9 اپریل سن 2022 سے لے کے اب تک بہت کچھ ہوا۔ احتجاج بھی ہوا، مذاکرات بھی ہوئے، اسمبلیاں تحلیل بھی ہوئیں، عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ الیکشنز کا، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی حکم جاری ہوا، پھر ایک اور حکم جاری ہوا، پھر ٹائم لائن بھی دی گئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، پھر پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات بھی ہوئے۔ مذاکرات میں بہت سے لوگ پر امید تھے کہ کوئی بہتر حل نکلے گا، لیکن مذاکرات بھی ناکام ہوئے۔ مذاکرات ناکام ہوئے اور ناکام ہونے کے فوراً بعد 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے، یعنی کہ گرفتاری کے وقت سے لے کے آنورڈز جو بھی کچھ ہوا ہے، یہ وہ سب ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یقیناً اس کا ہم سب کو دکھ ہے، ہم سب نے اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا ہے، ہم نے مذمت بھی کی ہے، کہیں سے بر وقت مذمت آئی ہے، کہیں سے تاخیر سے مذمت آئی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جب ریڈ لائن کی بات ہوتی ہے تو ہماری ریڈ لائن ہے، پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ اور یہ بات جو ابھی میں نے کہی کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، یہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ اس میں حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی سلامتی میں، ہمارے ملک کے اب تک کی جو بقا کی جنگ ہے، اس میں پاک فوج کا کلیدی کردار رہا ہے۔ ورنہ ہمارا دشمن بھارت کیا کچھ نہیں کر چکا ہے، کتنی کوششیں کی گئیں، دہشت گردی جو ملک میں بڑھی، پھر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو بھی پاکستان سے پکڑا گیا، پھر جو ہم نے 2019 فروری کے واقعات کو دیکھا کہ بالا کوٹ پر آ کر وہاں پر آف لوڈ کیا گیا بھارتی فضائیہ کی طرف سے، اور پھر ہماری فضائیہ کی طرف سے اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور بھارتی پائلٹ ابھینندن گرفتار ہوا، اور گرفتاری کے بعد پھر ہم نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھینندن کو رہا بھی کیا۔ تو بھارت ہمارے ملک میں بدامنی اور ہمارے ملک کو انسٹیبل کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوششیں کرتا چلا ہے، اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، فاٹف جیسا معاملہ بھی کہ جس میں ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا، اور بھارت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے، اور پھر کوششوں کے بعد ہم گرے سے وائٹ میں آئے ہیں۔ یہ بات بھی بھارت کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اور ابھی گوا میں جو کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں بھی بھارت کی طرف سے کوشش یہی کی گئی کہ جی پاکستان کو سائیڈ لائن کیا جائے، اور بھارت ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ ہم دہشت گردی سے متاثر ہیں، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جو دہشت گردی سے اتنا متاثر ہوا ہو کہ جتنا کہ پاکستان ہوا ہے، اور جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں، جتنے پاکستانی اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اس کی دنیا میں کہیں پر مثال نہیں ملتی۔ اس موجودہ سینیریو میں جو ہم پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایک کر کے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں۔ تو کیا اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے ریوائیو کر سکے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ماضی میں مثالیں ملتی ہیں جب پارٹیز پر مشکل وقت آیا ہے، لیکن اس مشکل وقت میں سے پارٹیز نکلی ہیں اور دوبارہ سٹیبل بھی ہوئی ہیں۔ لیکن will this apply to پاکستان تحریک انصاف as well؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے اینڈ فیوچر میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ 9 مئی سے آنورڈز اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے، اس میں بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے، لیکن ہماری جو معیشت ہے وہ ڈسکس نہیں ہوئی ہے۔ ہماری معیشت کا جس میں ڈالر آج کی تاریخ میں 305 306 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کب ہمارے معاشی مسائل حل ہوں گے؟ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے لال چند ملی صاحب نے۔ ملی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے۔ فاروق حمید صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے لال چند ملی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا، اور پہلا سوال ہی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو آج کل چل رہا ہے اس کے مطابق آپ بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا نہ کوئی ارادہ ہے، اور نہ انشاءاللہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑوں گا۔ علی ممتاز بھائی، دو طرح کے لوگوں سے پاکستان تحریک
तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। एक वो है जिनको या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिए या जिन पे एक्सप्लेनेशन से निकली हुई थी, और दूसरे वो है जिनको अगवा किया जा रहा है, जिनको मारपीट की जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है। और आपने देखा कराची से लेके लाहौर तक उनके कारोबार बंद कर दिए गए हैं, उनको अगवा भी कर लिया गया है, उनकी बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, उन पे रेड्स मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इंसानी हुकूक की संगीन तरीन जो है खिलाफवर्जियां की जा रही हैं। गिरफ्तारियों की हद तो ये है, आपने देखा है कि ख्वातीन मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान, शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, वो कोर्ट भी अगर कोई हुक्म जारी करती है उनकी आज़ादी का, तो उसके बाहर निकलते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो एक जंगल सा कानून है। इमरान खान कहते थे कि अगर आइन में अमल ना हुआ तो इसमें जंगल का कानून बन जाएगा, मुल्क एक मजाक बन जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि इन्होंने अब उसको लिटरली मजाक बना दिया है। पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पे चीख उठी हैं, चिल्ला रही हैं। आपने देखा कनाडा के पार्लियामेंट्रियन, आपने देखा अमेरिकन पार्लियामेंट्रियन, आपने देखा ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सारी तंजीमें जो है पाकिस्तान में जारी ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं उस पर वो आवाज उठा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ इनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, और ये मजीद चाहते हैं कि कुछ इस तरह के काम किए जाए, जिसको उनका मकसद सिर्फ एक है, वो जो लंदन प्लान है, जो एक ताकतवर लोगों का प्लान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम खत्म करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक आप पर कोई इंसाफ प्रेशर है मली के साहब? खिलाफ। आप पे कोई प्रेशर है? जी मुझे जी फ्रैंकली स्पीकिंग ना मुझे किसी ने कुछ कहा है, ना ही मुझे कोई इस वक्त तक प्रेशर इस हवाले से आया है कि मैं पार्टी आपने क्या मालूम किया कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? जी नहीं, इसमें लिस्टों की तो बात ही नहीं है। इसमें जैसा कि इन्होंने कहा कि हम मतलूब लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, अब इनके लिए मतलूब वो हो गए हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत या तो जेलों में है या इमरान खान ने उनको हुक्म किया है कि गिरफ्तार नहीं होना है, तो वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। तो एक कारकुन से लेके एक लीडरशिप तक वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, और 8-10 हजार से ज्यादा बहुत बड़ी तादाद है ये 10,000 के लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उनको आर्मी एक्ट तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तहत जो है उन पे मुकदमात की उनको धमकियां दी जा रही हैं। उसमें खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो आपके सामने आ रही है। उनका मकसद सबसे एक है कि इमरान खान को छोड़ दें, गुलामी कबूल कर लें, हकीकी आजादी का नारा छोड़ दें, ये उनका ठीक है। मकसद है। मैं राणा साहब की तरफ जाने से पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म हुआ 72 ऐसे मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जिनको अब जाकर स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब के सामने पेश होना है, तो क्या आप उनमें से एक हैं और आपकी क्या बात हुई है कि कब जाकर आप वहाँ पर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें हमारा मौक़िफ़ इसमें बड़ा वाज़ेह है। हम समझते हैं ये इस्तीफ़ा हमने दिए थे, ये इस्तीफ़ा उसी हफ्ते उसी 10 दिन में जो है वो कबूल हो जाना चाहिए थे। आपने देखा ये मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार कहती रही, इनकी क़यादत कहती रही कि आप असेंबली में वापस आएँ, और वही राइट फोरम है जहाँ पे बातचीत भी हो सकती है। और जब इमरान खान ने ऐलान किया कि हमारे कारकुनान वापस असेंबली जाएंगे, तो उन्होंने यके बाद दीगर एकदम 150 के करीब जो है इन्होंने हमारे इस्तीफ़ा कबूल कर दिए, और इवन संडे के दिन भी इन्होंने इस्तीफा हमारे कबूल किए। उसको हमने चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, लेकिन आपको पता है कि आजकल कोर्ट, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई आम कोर्ट हो, आज जो है इन्होंने कोर्टों का जो एहतराम खत्म कर दिया है इन्होंने, और आइन और कानून का एहतराम खत्म कर दिया है। तो हमें यकीन है कि वो इस फैसले को भी नहीं मानेंगे, लेकिन हम अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे इंशाल्लाह सिलसिले में भी। राणा साहब, आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी जमहूरी आदमी जमहूरी पार्टीज के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं। आपने देखा एम्बुलेंसेस को जलाया गया, पुलिस की व्हीकल्स को जलाया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पेट्रोल बम मारे गए, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई गई, फिर जीएचक्यू पे हमला आवर हुए, कोर कमांडर हाउस जला दिया गया, आईएसआई के दफ्तर पे हमला आवर हुए, और ये एक वक्त के अंदर 6 से 7 शहरों में
فوجی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر ایک پلان کے تحت حملہ آور ہوئے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ ایک سیاسی جتھا جو ہے وہ فوج پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے، اور فوج کو کون حملہ کرتا ہے؟ دشمن حملہ کرتے ہیں۔ تو یہاں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جمہوریت کا رواج ہے تو یہ جمہوریت کا رواج نہیں ہے، یہ جمہوری پارٹیز کا عمل ہے تو یہ جمہوری پارٹیز کا عمل نہیں ہے۔ جہاں یہ وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ ساری باتیں یاد دلائیں، ان کو یاد دلائیں کہ آپ نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا تھا، اسمبلی پہ بھی حملہ کیا تھا، آپ نے ہنڈی کے ذریعے جو ہے پیسے بھجوانے کا بھی کہا تھا، آپ نے بل بھی جلائے تھے، آج آپ پورے ملک میں آگ لگا دیں۔ تو یہ دیکھیں کوئی بھی چیز گورنمنٹ کی خواہش پہ نہیں ہونی۔ اگر یہ کلا دم اگر پی ٹی آئی قرار دی گئی تو اس کا ایک عمل ہے۔ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ تو آپ کی خواہش پر ہو رہی ہے نا رانا صاحب، گورنمنٹ کی خواہش پر ہو رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، نہیں، یہ گرفتاریاں اس لیے ہو رہی ہیں، اب میں دوبارہ دہراؤں کہ انہوں نے کس تنصیبات پہ حملہ کیا، انہوں نے جو شہداء ہیں ان کے سمبلز کو ڈسٹروائے کیا، انہوں نے ایئر فورس کے سمبلز کو ڈسٹروائے کیا، انہوں نے میں کہتا ہوں کہ یہ جو دشمن ہمارے نہیں کر سکے 75 سال کی تاریخ کے اندر، انہوں نے وہ اعمال کیے۔ تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا رو رہے ہیں، ان کو کہنا تھا نا جی ایچ کیو پہ حملہ نہ کرتے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہو رہی۔ آپ نے کور کمانڈر کا گھر جلایا ہے، پھر آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ جاتی، پھر آپ دیکھیں، آپ ان کی منافقت کو چیک کریں کہ یہ کہتے تھے مداخلت ہوئی ہے، یہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، امپورٹڈ حکومت۔ آج یہ اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں مداخلت کرو پاکستان کی سیاست میں، اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت، میری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی، پی ڈی ایم نے گرائی، لیکن عوام کو تو یہ کہتے تھے کہ میری حکومت جو ہے وہ امریکنوں نے گرائی، میری حکومت جو ہے وہ امریکن سازش سے گری۔ تو آج اسی امریکہ کے آگے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آپ اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں ہماری مدد کریں۔ تو یہ جو یہی وہ طرز عمل ہے جو آپ نے 9 مئی کو دیکھا، یہ جو نفرت کے بیچ جب عوام کو آپ نے سکھایا کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو افواج پاکستان ہے، یہ ریاست ہے، اس نے ہمیں امریکہ کے ساتھ سازش کر کے نکالا ہے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا آپ نے بیچا اپنی سیاسی مفادات کے لیے۔ آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ آپ معاہدہ نہ کریں۔ آپ نے یہ نفرت کے بیج بوئے کہ ریڈ لائن جو ہے عمران خان پاکستان کا قانون نہیں ہے۔ آپ نے میر جعفر کا لقب دیا، میر صادق کا لقب دیا، آپ نے کہا میں جہاد کر رہا ہوں، جیسے باقی سارے جو ہیں وہ کافر ہیں جن کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ جب آپ نفرت کے بیج بوئیں گے، پھر آپ لوگوں کو پلان دیں گے کہ آپ ادھر ادھر پہنچیں، اور پھر کہیں گے یہ تو ہمارے بندے ہی نہیں ہیں، ویسے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں علی ممتاز، آخری بات، انہوں نے سیلیبریٹ کیا، 9 مئی کو سیلیبریٹ کیا، انہوں نے خوشیاں منائی کہ دیکھو ہم نے کیا کام کیا ہے۔ یہ تو جب ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو پھر ان کے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی شرمناک واقعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے 2-3 دن تو یہ ایک خوشی کے موڈ میں تھے، سیلیبریشن کے موڈ میں تھے کہ بالکل کہ دیکھو ہم نے پاکستان کا کیا حال بنا دیا، دیکھو عوام نے کیا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، ویسے مجھے ایک بات یہاں پر کہنی چاہیے کہ آنیسٹلی سپیکنگ پچھلے 1 سال میں جب بھی پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم سے ہمارے پاس گیسٹ آ کے بات کرتے رہے ہیں تو آئی آلویز سینسڈ اینڈ مجھے لگا ہمیشہ کہ وہ ویلڈ اس میں پوائنٹس نہیں ہوتے تھے، وزن نہیں ہوتا تھا بات میں، لیکن آج پہلی مرتبہ آپ کو سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں وہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں۔ اس پر میں لال چند ملی صاحب سے کہوں گا کہ جب ان کی طرف میں دوبارہ جاؤں کہ اس پر ضرور رسپونڈ کریں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف از اٹ دی اینڈ آف پی ٹی آئی، یا یو تھنک دے ول بی ایبل ٹو کم بیک اینڈ اپنا نظام ہے وہ چلا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں کوئکلی یہ کہوں گا کہ اگر یہ 9 مئی کے جس کو میں ثانیہ 9 مئی کہتا ہوں، اگر یہاں پہ فوجی تنصیبات پہ حملے نہ ہوتے، آگ نہ لگائی جاتی وغیرہ وغیرہ، تو اور نارمل پروٹیسٹ ہوتے، جس طرح لانگ مارچز بھی ہوئے یہاں پہ پچھلے 1 سال میں، بڑی بڑی ریلیز ہوئی ہیں، 75 جلسے بھی ہوئے، اینڈ ایوری تھنگ واز ویری پیسفل، تو وہ جو ایلیمنٹ آیا نا بیچ میں جلاؤ گھیراؤ والا، کور کمانڈر ہاؤس اور اس طرح جی ایچ کیو آئی اسلام آباد، اپنا فیصل آباد میں سیکورٹی ادارے کا دفتر، پشاور ریڈیو پاکستان وغیرہ، تو یہ ایلیمنٹ جو ہے نا، اس نے ایکچولی سارا کام جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بگاڑ دیا، خراب کیا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ کا آپ دیکھ لیں، لیکن یہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اسٹیٹ از آل پاورفل، آپ اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، اسٹیٹ کے پاس اسٹیٹ کی جو ہے سر ان کے پاس
आवाज कट कट के आ रही है जी फारूक हमीद साहब की। जी आ रही है बात? जी आ रही है जी। जी, तो स्टेट को अगर आप चैलेंज करेंगे तो स्टेट रिस्पॉन्ड करेगी। में आप देखें बड़ी सख्ती के साथ रिस्पॉन्ड किया है और बिल्कुल नजर आता है कि पीटीआई जो है दे आर रियली फीलिंग द हीट ऑफ इट। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पाकिस्तान की सियासत देखी जनरल अयूब खान के दौर से 1960 में, और हमने तमाम पार्टी जो है उनको टूटते हुए देखा है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब एक वक्त आ गए थे, लोग कहते थे पीएमएल ए टू जी, यानी कि जेड तक तो पीएमएल जिया जो है वो भी बन गई थी, पीएमएलएन और पता नहीं क्या क्या पीएमएल क्यू और काउंसिल मुस्लिम लीग, जो तमाम ने देखी। ओरिजिनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी अपना 1947 के बाद। पीपल पार्टी टूटी, पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन, शहीद भुट्टो ग्रुप, और फिर एमक्यूएम टूटी, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम हकीकी, पीएसपी, फिर जब एमक्यूएम पाकिस्तान। और लिहाजा मुझे लग रहा है कि इन तमाम हालात में पीटीआई जो है ये भी बिल्कुल उसके फैक्शन होंगे। पीटीआई नजरियाती ये बड़े लोग नॉर्मली नाम ले रहे हैं कि हो सकता है जो ये कल को जहांगीर तरीन और अलीम खान ये लोग मिलके, और जो लोग निकल रहे हैं माइग्रेशन कर रहे हैं पीटीआई से, वो लोग हो सकता है मिलके एक पीटीआई का अपना ग्रुप बना दें, एक फैक्शन बना दें, इसका अपना नाम दे दें, और जो पीछे रह जाए वो कहे कि हम तो एक्चुअली जेन्युइन पीटीआई नजर आती है। तो ये एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है, ये माजी में होता रहा है, तो पीटीआई इज नो एक्सेप्शन, वो भी आगे इसी अपना सिलसिले में। लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, देखें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज भी GH2 में शोहदा की अपना सेरेमनी में तमाम उनकी फैमिलीज को ऑनर्स एंड अवार्ड जो हैं वो दिए गए, जो एक फौज की रवायत है, ट्रेडिशन है, हमारी कौमी ट्रेडिशन है। और 25 मई को मैं सुन रहा हूँ कि यौम जी बिल्कुल। अच्छा, ये सिंगल्स ब्रेक हुए हैं फारूक हमीद साहब के, इस मौके पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। वक्फे पे जाते हुए हम फारूक हमीद साहब की बात सुन रहे थे, लेकिन चूंकि वो वहाँ पे राब्ता मुनक़ता हुआ तो वापस आते ही फारूक हमीद साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं लालचंद मल्ली साहब की तरफ जाऊँगा। के साने में शोहदा की फैमिलीज का मोरल बहुत डाउन हुआ है, तो ये जो 25 मई को यौम तकरीम शोहदा मना रहे हैं पूरा नेशन वाइड, तो इसको हमें करना चाहिए। और फारूक हमीद साहब, आप बड़ी ज़रूरी बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि आपकी आवाज़ का भी फिर भी इशू हो रहा है, बीच में गायब हो जाती है, यानी कि कुछ बात सुनने को मिलती है, कुछ बीच में से गायब हो जाती है। लालचंद मल्ली साहब, आपकी तरफ आते हुए जो अभी राना साहब ने पॉइंट्स रेज किए हैं, जिसमें यह कि आपने कहा कि जी ये इंपोर्टेड हुकूमत है, आपने कहा कि जी अमरीकी साजिश है, फिर अभी जो एक ऑडियो लीक सामने आई उससे बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ, और ऑडियो लीक से पहले भी इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई। पहले वो कहते रहे जी साइफर उस पर बात होती रही। फिर किसने कहा था कि आप जाकर जो आर्मी की तनसीबात हैं आप वहां पर जाकर उन पर अटैक करें। आप इससे पहले भी एहतजाज करते रहे, जो भी फारूक हमीद साहब ने भी कहा, और कहीं पर भी और एहतजाज आप करते, आपका जमहूरी हक है, तो आपने किसी ने आपसे कुछ नहीं कहना था। और फिर जो ये कहा जाता रहा, एक जहन बनाया जाता रहा कि जी इमरान खान साहब रेड लाइन है, और फिर ये कि अगर उनको गिरफ्तार कर दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, एक पूरा माहौल बना। और फिर जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर ये सारा मामला हुआ, जो कि इतनी बड़ी तादाद में लोग भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इतनी तादाद थी कि संभाली ना जा सके, तादाद भी कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी। अली मुमताज, देखें सबसे पहले तो इस मौजूदा जो इताअती हुकूमत है, इसका अलमिया ये है कि ये गाइडेंस लेते हैं, ये रहनुमाई लेते हैं कि इससे शख्स से जो इस मुल्क का भगोड़ा है, मुजरिम है, इस मुल्क से भागा हुआ है, उसके भाई की हुकूमत है, लेकिन वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान के कोर्ट्स को फेस करने के लिए आप तैयार नहीं है।
जिनके लिए बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, जी। जिसपे गद्दारी के इल्जामात भी वो लगाते रहे हैं। तो ये हुकूमत बुनियादी तौर पर सारी गाइडेंस वहां से लेती है। राणा साहब ने एक जुमला कहा कि जो दुश्मन है वो फौज पे हमला करते हैं, बिल्कुल सही है। और लेकिन मैं उसको थोड़ा मुकम्मल कर लूं जुमला कि जो फौज भी है ना वो भी सामने फौज से लड़ती है, आवाम से नहीं लड़ती। जो आप बात कर रहे हैं हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हमने उसकी मजम्मत की है और हम समझते हैं इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये एक साजिश जो हो रही है वो साजिश हर सूरत में रुकना चाहिए। हम समझते हैं कि इसमें ऐसे शख्स इंटरेक्ट किए गए जिन्होंने जाके लोगों को मिसगाइड भी किया और जाके ये हमले किए, जिसके कई मिसाल वीडियोस इमरान खान खुद दिखा चुके हैं। अब उसको बहाना बना के आप हजारों लोग, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई लोग बहुत कम थे, अगर बहुत लोग कम थे तो 10,000 लोग गिरफ्तार इस वक्त क्यों हो चुके हैं? और दूसरी बात, अगर लोग कम थे या ज्यादा थे, इन सब लोगों को अगर 25 मई को हम इस्लामाबाद जाते थे तो एक ट्रक के करीब ये आंसू गैस चला के हमें रोक सकते थे, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं रोक सकते थे? वहां पे आईजी कहाँ था, वहां पे इनका कोई रेस्पॉन्स फोर्स कहाँ था, वहां पे लाहौर पुलिस कहाँ थी? तो ये सारा ये हम समझते हैं और पूरा पाकिस्तान समझता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैक डाउन करने के लिए ये सारा एक ट्रैप बनाया गया है, ताकि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम को, हमने चैलेंज किया है आज आर्टिकल 245 जो इन्होंने लगाया है, पाक फौज को बुलाया है इन्होंने पूरे मुल्क में या खासकर 2 प्रोविंसेस और इस्लामाबाद में। उसकी वजह क्या है? यहाँ के पुरअमन जो लोग हों या एहतजाज हो तो उनको सप्रेस किया जाए और पाक फौज को लोगों के सामने लाया जाए, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। अच्छा, और वैसे माहौल ये तो आपको लालचंद मलिक साहब मानना होगा ना कि देखें, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 12 तारीख को उन्हें रिहा किया जाता है और वहाँ पर फ़ॉरेन मीडिया जब उनसे बात करता है, सवाल पूछता है और उनसे पूछता है कि मसला क्या है, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब की राय में जो उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, फिर उससे पहले भी जितनी भी इमरान खान साहब की तकरीरें हुआ करती थीं उसमें जाकर बात वहीं पर आके रुकती थी कि जी मुझ पर जो हमला हुआ, पहला हमला उसके ज़िम्मेदार ये हैं, दूसरा हमला जो हुआ उसकी ज़िम्मेदारी। तो इमरान खान साहब की तरफ से भी ये जानते हुए कि एक सेंसिटिव इशू है और पाक फ़ौज हमारी यकीनन इज़्ज़त है, आप भी कह रहे हैं कि जी मजम्मत करते हैं, तो हम उस तरफ लोगों के जहन ना लेकर जाएं। आप अपना रुख अगर रखते गवर्नमेंट की तरफ ही, पीडीएम की तरफ, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ, तो आप एक सेफ जोन में थे। सर देखिए, इमरान खान ने हमेशा बातचीत की बात की है, अफ़वाम तफ़हीम से मसाइल हल करने की बात की है, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो उन्होंने बरमला कहा है कि मैं चाहता हूं कि हमारी बातचीत हो। अगर उनको कुछ गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि वो हम समझते हैं, पार्टी समझती है कि मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है और उस सपोर्ट की वजह से ये जो है मौजूदा हुकूमत ये यानी कि ऐसा जुल्म का एक पहाड़ बन चुका है पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो ये काम करने आए थे, वे काम ये आए क्यों थे भाई? इनका काम था, ये आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। तो अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया, जो डॉलर जो है, अब डार साहब को ये लेके आ गए। भाई डार साहब को आप तब ले आए जब माजी में डार साहब ने कोई पाकिस्तान के साथ अच्छाई की हो, पहले क्योंकि वो अजीज है, रिश्तेदार है, संबंधी है, इसलिए डार को लेके आ गए। आज डॉलर है तो गुना ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान की तारीख के सारे जो उसके डॉलर का रिकॉर्ड है वो टूट चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम की कमर टूट चुकी है। इन शैतानों को कुछ पता ही नहीं है, इनको सिर्फ ये लगी है कि हर सूरत में इमरान खान को जो है इस कंटेस्ट से आउट करना है, इलेक्शन से आउट करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना है। भाई पाकिस्तान इंसाफ तहरीक को खत्म करने के साथ आप पाकिस्तान की आवाम को खत्म कर चुके हैं, उसका जवाब कौन देगा? आज आपकी एक मिनट, इकोनॉमी पॉलिसी, आपकी मुआशी पॉलिसी नाकाम हो गई, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। आपकी मुआशी पॉलिसी ये है कि आज आपके पास 4 हफ्तों के लिए इंपोर्ट के बिल के पैसे नहीं है, और आपकी फॉरेन पॉलिसी इसलिए फेल हो गई है कि आपको दोस्त ममालिक अभी तक वो। ठीक, लालचंद साहब की वीडियो भी स्टक हो गया जी। राणा साहब जी, उन्होंने कमिटमेंट लालचंद साहब आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं राणा साहब की तरफ जाऊंगा जी। सर मैं कह रहा हूँ इसमें इनकी फॉरेन पॉलिसी भी नाकाम हो गई कि जो दोस्त ममालिक इनसे कमिट कर रहे थे वो भी इनको नहीं दे रहे। मैं आखिरी बात जो करना चाहूंगा, मैं समझता हूँ कि 9 मई को हुआ जो गलत हुआ, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स हैं वो उनसे कई ज्यादा खतरनाक हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1965 की जंग पे ये झूठ बोल रहे हैं, हमने ये जंग जीती नहीं थी, ये जंग हारी थी, इससे हमारे फोर्सेस का मोरल डाउन हुआ। हमने अभिनंदन को गिरफ्तार किया, भारत के जहाज गिराए, इमरान खान ने फैसला किया था कि हम इनका टिट फॉर टैट करेंगे, इनको वैसा ही जवाब देंगे। और जब हमने एक बहुत बड़ा गेन कर दिया, पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे फोर्सेस, हमारी फौज
हर वक्त तैयार है, तब इन्होंने एक स्टेटमेंट ठीक दी है, जिससे पूरे पॉइंट टेकन हिंदुस्तान सर। में जो राना इलेक्शन हो गई, जिसमें एहसान अफजल साहब, सर कांपे टांग रही डॉलर डॉलर पर ज़रा पहले बात कर लें कि डॉलर अब 305 306 पर पहुंचा हुआ है। आपने इकॉनमी को ठीक करना था, इसहाक डार साहब ने आके ये सारे मसाइल को हल करना था, लेकिन हल करने के बजाय ये ट्रिपल सेंचुरी कर गया और लोग तो ये कह रहे हैं जी डॉलर 500 तक जाएगा, क्योंकि और लोगों का अगर एक जो लोगों का खदशा है वो इस वजह से है कि जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, तो ये तो वाकई लगता है कि ये कितना ऊपर चला जाएगा। तो हम जब अब अपनी रीपेमेंट्स भी हमने करनी है, जो हमने कर्ज लिया हुआ है वो रीपेमेंट्स भी डॉलर्स में होनी है, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा और रीपेमेंट भी ऊपर चली जाएगी। रीपेमेंट ऊपर जाएगी तो फिर अवाम पर बोझ बढ़ेगा, अवाम पर बोझ बढ़ेगा तो टैक्सेस की सूरत में पड़ेगा। देखिए, हमने वो सारे इकदाम लिए जो आईएमएफ के मुआहदे को मुकम्मल कर सकते हैं। हमने जितने प्रायर एक्शंस थे वो मुकम्मल किए। आईएमएफ हम समझते हैं एसएलए हो जाना चाहिए, 9th रिव्यू होना चाहिए इस वक्त। और अगर ये यानी कि जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक दवाई, जिसकी कड़वी दवाई जो हमें देने की मईशत को जरूरत थी, हमने दी और पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया। ये जो हमें इमरान खान ने तबाही मचाई हुई थी, हम वही समेट रहे हैं पिछले 11-12 महीनों से। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अगर किसी की जिम्मेदारी थी कि ये जिस तरह के फैसले किए गए, बारूदी सुरंगें बिछाई गई, हम तो वो समेट रहे हैं। अब बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन हम समझते हैं कि ये इनफ्लोज जब आएंगी, आईएमएफ होता है तो उससे जो है इस्तेहकाम आएगा। हमें उम्मीद है कि एसएलए जल्द हो जाएगा। कब होगा सर ये 9th रिव्यू जो होना था एसएलए का, वो तो हो गया बा, मतलब जो आईएमएफ का 9th रिव्यू था वो तो गुजर गया ना। 9th रिव्यू नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है ना जी। ये 9th रिव्यू अभी होना है, अभी तक नहीं हुआ। तो लेकिन क्या बजट से पहले आपको लगता है कि एसएलए हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट? देखिए, हम तो समझते हैं ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है। तो यहाँ हमें जो है उसकी एक्सटर्नल जो गैप था वो भी पूरा हो गया। जो कमिटमेंट्स हमें हमारे दोस्तों ने देनी थी वो दी, उन्होंने रोल ओवर दिए, इस चीज के बावजूद दिए कि हमारी क्रेडिट रेटिंग्स गिरी। और उस गिरने की वजह ये थी कि रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट्स जो हुए, जिसके जिम्मेदार पीटीआई रही है, उसी को हम समेट रहे हैं। हमने तो बिजली महंगी अगर की तो वो इसलिए की कि हम सर्कुलर डेट को कम कर सकें। हमने गैस की प्राइसिंग बढ़ाई तो वो इसलिए की कि हम गैस के सर्कुलर डेट को मैनेज कर सकें। तो जो एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग थी इकोनॉमिक, हमने की। लेकिन हालात बिल्कुल मुश्किल हैं। हम समझते हैं कि अभी आने वाले हमने जो करंट अकाउंट सरप्लस अभी हमने किए हैं, बेशक वो इंपोर्ट कंप्रेशन से हुए हैं, लेकिन आईएमएफ ना होने के बावजूद हमने इकोनॉमी को स्टेयर किया है, डिफॉल्ट से बचाया है और आगे भी हम बचाएंगे। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ये जो आउटफ्लोज हैं वो बेशक आ रहे हैं। जुलाई के अंदर कुछ आउटफ्लोज हैं, जून के अंदर। राना साहब, बीइंग द बेनिफिशियरी ऑफ दिस split in Pakistan Tehreek-e-Insaf, does this make you happy? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, जो 9 मई को जो एक लाइन क्रॉस की गई, उससे किसी को खुशी नहीं हो सकती। नहीं, पीटीआई की जो तकसीम हो रही है, जो पीटीआई टूट-फूट का शिकार है, इससे आप खुश हैं? देखें, अभी तो देखिए, मैं तो समझता हूं कि पीटीआई ने अभी तो इनके ऊपर जो इनके जो अमाल थे, चाहे वो तोशाखाना थे, चाहे करप्शन थी, अभी तो इनके केसेस आगे बढ़ ही नहीं पाए। इनको जिस तरह की मावनत मिलती रही है, ये तो बचे फिर रहे हैं। अभी जो जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं, जिस तरह के मैं कहता हूं गैर जिम्मेदाराना इनकी जो गवर्नेंस रही है, जो करप्शन के एलिगेशंस हैं, अभी तो इनको एक जो है वो हिफाजत के अंदर ये रहे हैं। मैं तो समझता हूं इनसे इमरान खान जो हैं, जो जितना मुल्क को नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, ये गलत बयानियों से, फेक प्रोपेगेंडा से, अदारों पे हमला आवर होने से, ये तो अभी तो इनके एहतसाब की शुरुआत है और एहतसाब रुकता रहा है। इनको राना साहब, यही कुछ आपकी पार्टी के साथ भी 2018 के इंतखाबात से पहले हो रहा था। अब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हो रहा है। मतलब आपकी पार्टी का भी उस वक्त ऐसे ही कुछ बयान था। मुझे याद है कि 2018 की इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं राना सनाउल्लाह साहब से उनके हल्के में मिला था, तो मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे कहा जी सादिक सिंजरानी मॉडल चल रहा है। ये एग्जैक्ट उनके अल्फाज थे। अब यही जो मौजूदा सूरत हाल में हो रहा है, क्या आप नहीं समझते कि ये सब नहीं होना चाहिए, ताकि कि जो पॉलिटिकली माजी में भी होता है कि पार्टीज़ तोड़ी जाती हैं या तकसीम हो जाती हैं, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। आज किसी के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा।
نہیں دیکھیں، بہت آپ دونوں چیزوں کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں ہمارا موقف تھا کہ فوج اپنی حدود میں رہے، آئینی جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کے اندر کام کرے. وہاں اس پارٹی کو لانچ کیا جا رہا تھا، اس کو انسٹال کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی تھی اور ہماری پارٹی کو توڑا جا رہا تھا. پناما سے اقامہ بنایا گیا، ثاقب نثار کو استعمال کر کے جو ہے وہ سارے معاملات کیے گئے. آج معاملات کچھ اور ہیں. آج یہ جماعت کہتی ہے فوج کو کہ میری سلیکشن کرو، مجھے سپورٹ کرو، مجھے معاونت دو جو تم نے پہلے دی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب ہار رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے باجوہ صاحب کو فون کر کے کہا کہ میں ہار رہا ہوں اپنی سیٹ پر، اور پھر اس کے بعد وہ جیت جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ خواجہ صاحب سے بہتر پوچھ سکتے ہیں، لیکن آج عمران خان کیا کہہ رہی ہے فوج کو؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میری سلیکشن کریں، مجھے سپورٹ کریں. تو یہ تو ہماری یہ اپروچ تو نہیں تھی. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ فوج کو اپنے حدود میں، اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے، اور فوج بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن عمران خان کچھ اور کہہ رہا ہے، اور عمران خان نے حملہ آور ہوا ہے، وہ بلی ہے، اس نے بلی کیا ہے، اس نے فوج کے اوپر الزامات نہیں، جھوٹے الزامات لگائے. مثال کے طور پہ جو قتل کے الزامات انہوں نے لگائے ایک جنرل کے اوپر، اسی جنرل سے یہ پیچھے پس پردہ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرو. تو یہاں تو ایک جعلی پروپیگنڈے کے ذریعے آپ معاملات کو اپنے لیے درست کرنا چاہ رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں ہم سیاسی اپنے جو کولیگز ہیں ان سے، پارٹی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے 2018 کو اور آج سے. ہم نے تو نہیں جی ایس کیو پہ حملہ کیا، ہاں ہم نے تنقید کی، جی ایس کیو پہ کی، جنرلز کے نام بھی لیے، لیکن وہ یہ کہا کہ آپ اپنی حدود میں کام کریں، آئین کے مطابق چلیں. آج یہاں نام لیے جا رہے ہیں، آج ادارے کی جو امیج ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے نام لیے جا رہے ہیں. آج نام لیے جا رہے ہیں کہ آپ میری سپورٹ کریں، میری سلیکشن کریں، مجھے معاونت دیں جس طرح پہلے دیتے تھے. تو فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی کمپیریزن نہیں ہے 2018 اور 2023 کو. اور میں ایک اور چیز، آخری بات جو میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں، اگر جس طرح ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، یہی حل ہے. اگر آپ نے ایک آج تو فوج کہتی ہے کہ میں اپنے آئینی حدود میں رہوں گا اور میں انٹرفیرنس نہیں کروں گا سیاسی معاملات میں، لیکن اگر آپ نے اس چیز کا پرماننٹ حل نکالنا ہے تو وہ سی او ڈی ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. There is absolutely no other way. عمران خان جس رستے پہ جا رہا ہے وہ انتشار اور اینرکی پھیلا رہا ہے. So you still think کہ بات ہونی چاہیے، مذاکرات کے حق میں ہیں آپ کے، بات چیت ہونی چاہیے ابھی بھی؟ The two political parties like PDM and PTI should sit and talk. دہشت گرد جماعت سے بات چیت ہوگی نہیں، اب فتنے سے بات ہوگی. جو آدمی عوام کو گمراہ کرتا ہے عالمی سازش کے اوپر، دیکھیں یہ بہت بڑا الزام ہے عمران خان کے اوپر. سر آپ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی تو یہی کہا کرتے تھے، پھر آپ نے ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی. آپ کی پارٹی ایم کیو ایم کو بھی یہی کہا کرتی تھی. نہیں، ایم کیو ایم کی صفائی ہوئی. ان میں سے جو ویپنز تھے، جو اسلحہ بردار لوگ تھے، وہ صاف کیے گئے. ایم کیو ایم کی جو جس طریقے سے وہ کراچی چلاتے تھے، ان ایلیمنٹس کو ختم کیا گیا. تو اب پی ٹی ایم میں سے تو شانتی ہو گئی ہے نا سر؟ پی ٹی ایم میں سے بھی اب شانتی ہو گئی ہے. بالکل. اگر جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو جب سزائیں ہو جاتی ہیں تو بالکل ان سے جو ہے وہ بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن جب تک وہ لوگ جو ہیں وہ الزامات لگائیں گے کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے ملی صاحب، کوئکلی پھر اس کے بعد مجھے فاروق امید صاحب کے پاس جانا ہے. جی ملی صاحب، آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کچھ؟ میں رانا صاحب کو صرف ایک ریکویسٹ کروں گا. ہم دہشت گرد تھے، ہم چور تھے، آپ جو بھی کہتے ہیں ہم مان لیا، لیکن فیصلہ عوام کو کرنے دیں خدا کے واسطے. آپ الیکشن کریں اور الیکشن میں آ جائیں. جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیفیکشنز کی، تو یار یاد رکھیں کہ آپ نے پنجاب میں ہمارے 20 ایم پی ایس کو ڈیفیکٹ کروایا تھا. پھر ان ایم پی ایس کو ہم نے ایک شرمناک قسم کی شکست بھی دی، اور پھر آپ نے ان کو آگے چل کے اون کرنے سے بھی آپ نے انکار کر دیا تھا. اب 2018 کی بات کر رہے ہیں تو 2018 میں ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا وہ نواز شریف خود تھا، اور وہ اپنے دور میں چوری کے کیس میں نائل ہوا، اور اس کی پوری دنیا میں پراپرٹیز نکل آئی، پوری دنیا تھو تھو کر رہی تھی. یہ عمران خان ہے. عمران خان ملک میں موجود ہے، اس کو آفرز کی جا رہی ہے کہ آپ باہر جاؤ، وہ ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو جس وقت دیکھو جب ان کا احتساب ہوا ہے، یہ جہاز میں چڑھ کے بھاگ گئے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا جی فاروق امید صاحب، کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. فاروق امید صاحب. دیکھیں جی، پہلے تو آواز غائب ہو گئی ہے فاروق امید صاحب آپ کی. کال پہ لے لیں سر آپ کو، تاکہ آخر میں جو آپ کی آواز پہلے ساتھ میں کال ملا لیں. جی فاروق امید صاحب کی
تاکہ ایٹ لیسٹ فاروق حمید صاحب کی آواز جو ہے وہ ہم تک صحیح سے پہنچے. ویڈیو تو صحیح سے پہنچ رہی ہے. رانا صاحب, اب آگے کا جو آپ معاملات کو جس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا اب الیکشنز ہو جائیں گے یا اب نہیں ہوں گے؟ اب بالکل ہی نہیں ہوں گے؟ دیکھیں, نہیں, الیکشنز اپنے جو آئینی مدت ہے اس کے اندر ہونے چاہیے. اکتوبر تک یہ ٹرم ہے اور پورے پاکستان میں اکتوبر میں اکٹھے الیکشنز ہو جائیں, یہ ملک کے مفاد میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی نہ رکاوٹ ہے اس میں, اور الیکشنز اکتوبر میں ہو جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مطلب بھی آپ کا 90 ڈیز 60 ڈیز کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ مزید اس کو کوئی 6 مہینے کی ایمرجنسی لگا کر معاملے کو مزید لٹکا دیں, یعنی کہ اگست کے مجھے بعد تو کوئی ایسی نہ میں نے سنا نہ دیکھا نہ ایسی کوئی پلاننگ ہے. اب یہ تو الیکشنز ہماری ٹرم اگست میں ختم ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ وی ول گو انٹو الیکشن موڈ. ٹھیک ہے جی. فاروق حمید صاحب سے ہمارا پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی, فاروق حمید صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا جی, ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے, اینڈ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. جی, پروگرام کو مجھے کلوز کرنا ہوگا. لال چند مری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.